सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भारतम जयतु संस्कृतम एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागतम। श्रद्धेय छात्र छात्री माने आज आम माने आउ एक नूतन अध्याय अवतीर्ण होइछे। आज आम माने युक्त 2 एमएल संस्कृत द्वितीय वर्ष पद्य भागस्थ दशावतार स्तुति श्लोक नंबर 8 र आलोचना करिवा। आलोचनार व्यवहित पूर्वरु सेही श्लोक तुमମାନଙ୍କ गोचरार्थे जाहाठारे उल्लिखित अछि ताहाको पठन करिनवा। बहसी बपुसी विशदे वसनम जलदाभम हलपति भीति मिलित जमुनाभम केशव ध्रुत हलधर रूप जय जगदीश हरे। प्रथमे देखिनवा एठारे संधि विच्छेद जलद जुक्ताभम जलदाभम एवं तापरे एहार अन्वय करिनवा। हे केशव त्वम तव विशदे बपुसी त्वम तव दुईटी जगह एठारे श्लोक रे उल्लिखित होई नथिबा पद जाको आमे उया भावरे रखिबा। हे केशव त्वम तव विशदे बपुसी जलदाभम हलहति भीति मिलित जमुनाभम वसनम बहसी। तापरे हे धृत हलधर रूप जगदीश हरे त्वम जय पतव जय भवतु। तले हे केशव त्वम तुमे तव तुमर विशदे बपुसी। बपुस शब्दर अर्थ शरीर, बपुसी अधिकरणे सप्तमी तर विशेषण शब्द विशदे। विशदर एठी विराट अर्थ नय, विशदर एठी शुभ्र वर्ण। तले तुमे तुमर शुभ्र वर्णर शरीर रे विशदे अधिकरणे सप्तमी बपुसी मध्य अधिकरणे सप्तमी तुमे तुमर शुभ्र वर्णर शरीर रे। कारण एठारे केशवंकर बलराम अवतार विषय वर्णना करा जाउथिबारु बलराम जेहेतु गौरवर्ण अटंती तनुकर एठी को तांको कहउछि हे केशव तुमे तुमर शुभ्र वर्णर शरीर रे जलदाभम जलम ददाति इति जलद उपपद तत्र तस्य आभा इव आभा जस्य तत् बहुव्रीहि समास। जलदाभम जहा वसनम शब्दर प्रथम विशेषण बस ल्यूट अछि वसनम वसनम मात्र कर्मणि द्वितीय। तले जलदाभम जलद हेउछि मेघ आभा हेउछि कांति तले मेघर कांति सदृश वा मेघर वर्ण सदृश नील वसन को आ गोटे मध्य विशेषण नियाछि हलहति भीति मिलित जमुनाभम हलेन हति हलहति तृतीय तत्पुरुष तस्याः भीति पंचमी तत्पुरुष तेन तया मिलिता तृतीय तत्पुरुष हलहति भीति मिलिता जमुना हलहति भीति मिलित जमुना कर्मधार समास। तस्य आभा इव आभा जस्य तत् ए पुनर्बार बहुव्रीहि समास। एठारे ही पौराणिक मत रहिछि लंगल जनित हनन कार्य को भय करी मिलित होइथिबा वा आश्रित होइथिबा जमुनार तरंगायित आभा वा कांति सदृश वसन को बहसी। बहसी मीन्स परिधावसी परिधान करिच। हे धृत हलधर रूप हलं धारयति इति हलधर उपपद तत्पुरुष वा हलस्य धर हलधर षष्ठी तत्पुरुष तस्य रूपम षष्ठी तत्पुरुष धृतम हलधर रूपम जेन सह कमा संबोधने बहुव्रीहि समास। जगदीश जगतः ईश जगदीश। ताले एठी हम जिबा सेही पौराणिक मत को केते बेले को अवस्था रे भगवान बलराम रूप धारण करिथिले एवं सेही बलराम रूप धारण करिथिबा अवस्था रे तांकर लंगल जनित हनन कार्य को भय करी केउथि पई जमुना तांकर आश्रित होइथिला एवं सेही भली दित्तिबा कांति सदृश एवं मेघवर्ण धारण करिथिबा वसन को बलराम परिधान करिसंती बोली एठारे उल्लेख अछि जहा हम जानिछे बलराम को नीलांबर बोली कहै। तले हम जानिछे द्वापर युगरे भगवान बलराम अवतार भाव रे धारण करिथिले जदिचो सेही समय ही कृष्ण भगवान थिले। बेले बेले मन रे प्रश्न आसे कृष्ण जदि विष्णु हंती बा नारायण हंती तले बलराम केमती सेही समय रे अवतार हेले कृष्ण केमती अवतार न हेले। कारण कृष्ण ही हेउचंती अवतारी बलराम हेउचंती अवतार ए संपर्कीय ज्ञान हमें रखि नेबा उचित। तले द्वापर युगरे जेते बेले शिव कठारो वरप्राप्त हुई कंसासुर अधिक बलवान हुई उठिथिला दानवराज कंस मथुरा नरेश कंस सेतेबेले तार दौरात्म्य प्रबल होइथिला एवं से शुणियाकु पाइथिला शून्यवाणी जे देवकींकर जे कि तार निजर भौणी एवं तांकर
ଭିଣୋଇ ବସୁଦେବ ଏ ଉଭୟଙ୍କର ଔରସରୁ ଜାତ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ହନନକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ କଂସର ବିନାଶକାରୀ। ସେତେବେଳେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭିଣୋଇ ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଗର୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜାତ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଶିଳାରେ ପିଟି ବିନାଶ କରିଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗୋପପୁରସ୍ଥ ନନ୍ଦଗୃହରେ ଥିବା ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ତାହା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ହିଁ ବଳରାମ ସେଇ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ହିଁ ବଳରାମ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ରୋହିଣୀ ସୂତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ସେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଫଳରେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭକୁ, ଗୋପପୁରସ୍ଥ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭକୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କାରାଗାରର କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଦୀଶାଳା ଖୋଲିଥିଲା, ତାପରେ କଂସାସୁର ତାଙ୍କର ପିତା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଜଗାଇ ରଖିଥିଲେ। ତଥାପି ସବୁ କିଛିକୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତେଣୁକରି ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପିତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପିତା ଯମୁନା ନଦୀ ଉଛୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସେ ଗତି କରିଥିଲେ। ଯମୁନା ନଦୀ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ନେଲା ବେଳେ କାଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରଖିଥିଲା, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ପିତା ବସୁଦେବ ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦପୁରରେ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ହନନକାରୀ ଯାହା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଥିଲା କଂସକୁ, ତାହାକୁ ଜାଣି ରଖିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସେତେବେଳେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ନେଇଥିଲା ଶିଳାରେ ଛେଚି ମାରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଆଦିଶକ୍ତି ଯୋଗମାୟା ଥିଲେ ନିଜେ ବା ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ତାର ହସ୍ତରୁ ଖସିଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ ସେ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ ନନ୍ଦଗୃହରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ନନ୍ଦଗୃହରେ ଗୋପପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକଟାସୁର, ପ୍ରଳମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଅସୁରଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ଅସୁରୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛଳନା ପୂର୍ବକ ଏକ ଧନୁଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଅକ୍ରୂର ଯିଏକି କଂସାସୁରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସେ ଆଣିଥିଲେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଫଳ ବିପରୀତ ଗତି ହୋଇଥିଲା। ନିଜେ ସେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଯଦିଓ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କଂସ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କଂସର ବିନାଶ ଘଟି ସାରିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଥୁରାରେ କଂସକୁ ବିନାଶ କରିସାରି ଗୋପପୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବଳରାମ ଟିକେ ବାରୁଣୀ ପ୍ରାଣ କରି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ନିମିତ୍ତ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କଲା ବେଳେ ଯମୁନାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯମୁନା ଇଏ ତ ମତ୍ତର ପ୍ରଳାପ ବା ନୂତର ପ୍ରଳାପ ବୋଲି ବିଚାର କରି ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇନଥିଲା ଯମୁନା ନଦୀ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଯମୁନା ନଦୀକୁ ହିଁ ଶତଭାଗ ବା 100 ଭାଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଲଙ୍ଗଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ବା ନିଜର ଆୟୁଧ
ହଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନାକୁ ଶହେଭାଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯମୁନା ନଦୀ ଭୟ ପାଇ ଲଙ୍ଗଳ ଜନିତ ହନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ବଳରାମଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳ ଜନିତ ହନନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୟ କରି ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତିନୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଭଳି ଯମୁନା ନଦୀ ଯାହାର ଜଳ ନୀଳ ଅଟେ ଏବଂ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଜଳଧାରା ଯେଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଏଠାରେ ବଳରାମଙ୍କର ବସନ ଠିକ୍ मेघर कृष्णवर्ण सहित तरंगायित कांति युक्त यमुना नदीर कांति सहित समान बोली भक्त कवि जयदेव उल्लेख करिसेंती। ताले एभଳି भावरे द्वापर जुगरे बलराम कृष्णंकर अग्रज भावरे जन्म लाभ करथिले से जुगर से ही अवतार अटंती एवं एभଳି भावरे हलधर रूपरे द्वापर जुगरे विद्यमान होइथिबा एवं कंसासुर निधन कार्य अवतारी पुरुष भगवान सहायता अग्रज भाव सहायता प्रदर्शन करिथिबा बलराम कर ही जुगे जुगे जय देव बोली एठारे भक्त कवि जयदेव उल्लेख करिसेंती। एही आलोचना जहाँ ये चैनल तरफ तुम मानकर गोचरार्थे करागला एही आलोचना तुम मानक पई जदि सठिक बोली विवेचना हेबो ताले निश्चित भावे तुम माने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करी उत्साहित करियो बोली मोर आशा और विश्वास। धन्यवाद।